Hello, my name is Oliver. I'm an alcoholic, and this is our big book study. Let us start with the Serenity Prayer. God, grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference. నమస్కారం మిత్రులారా. ఆ, ఇక్కడ ఆలివర్ మనతో ఉన్నారు. నా పేరు రమణ. మనం మళ్ళీ బిగ్ బుక్ ఆ, చదువుకోవడానికి అందరం ఇక్కడ ఉన్నందుకు సంతోషం. ఆ, ముందు మన ప్రశాంత ప్రార్థనతో మొదలు పెడదాం. దేవా, నేను మార్చలేని విషయాలను అంగీకరించుటకు నాకు ప్రశాంతతనిమ్ము. మార్చగలిగిన విషయాలను మార్చుకొనుటకు ధైర్యమునిమ్ము. మరియు పైరెంట్కి గల తేడాను తెలుసుకును వివేకమునిమ్ము. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. And we are on my edition, Roman numeral page 28 in the doctor's opinion, the paragraph beginning, if any feel. యా. ఆ, మనం డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం చదువుతున్నామండి. కిందటిసారి మనం XXI పేజీలో ఉన్నాము తెలుగు పుస్తకంలో. అంటే ఊరికే ఉద్వేగంతో కూడిన అన్న పారాగ్రాఫ్ మనం చదువుకున్నాం, అయిపోయింది. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. If any feel that as psychiatrists directing a hospital for alcoholics we appear somewhat sentimental, let them stand with us a while on the firing line, see the tragedies, the despairing wives, little children. Let the solving of these problems become a part of their daily work and even of their sleeping moments, and the most cynical will not wonder that we have accepted and encouraged this movement. We feel after many years of experience that we have found nothing which has contributed more to the rehabilitation of these men than the altruistic movement that are grown up among them. All right, so first of all, he's getting pushback from other non-alcoholics. Why do you care? Why do you care about these alcoholics dying? You're not an alcoholic. So what? Firing line is a reference to the First World War in Europe. In Europe, they had, during the First World War, they had trench warfare. So you had 10-foot deep trenches so that the artillery wouldn't blow you apart. But the problem with that is when the enemy attacks, they can just run up and throw a hand grenade on your head. So the front line trench had a special parapet built in so that you could stand on it and you could shoot out into no man's land. And that was called the firing line, the front trench, so that you could still defend yourselves. And so stand with us on the firing line means we're at war here and we're looking out into no man's land at the enemy. And what we're seeing is awful. We are seeing a lot of death. We're seeing a lot of innocent people affected. Because if I drink myself to death, I'm not the only person who loses. My family suffers. If I'm married, my wife suffers. If I have children, they suffer. And if you consider all these other people, you'll understand why even the most cynical, the most, soulless and capitalistic of us would really, if you have any touch of humanity and you'll care about these people that are dying. And, after many years of dealing with this, he has never found anything which has helped these men more than AA, this altruistic movement. That's what he calls it, never up among them. This movement where they give of themselves to help others. రైట్. ఇప్పుడు తెలుగులో చదువుకుందామండి. త్రాగుబోతులను త్రాగుబోతులకు వైద్య సేవలు అందించడం కోసం హాస్పిటల్ను నిర్వహిస్తున్న మానసిక వైద్యులమైన మేము భావోద్రేకంతో కనిపిస్తున్నామని ఎవరైనా భావిస్తున్నట్లయితే మాతో కలిసి కొద్ది కాలం ఈ కష్టాల కడలిని గమనించండి. ఈ విషాదాంతాలు, నిరాశ నిస్పృహలతో సతమతం అవుతున్న వారి భార్యల్ని, వారి చిన్నారి పిల్లల్ని చూడమనండి. ఈ సమస్యల్ని పరిష్కరించడం వారి నిత్య జీవితాల్లో అనుక్షణం, ఆఖరుకు వాళ్ళు నిద్రిస్తున్న క్షణాల్లో కూడా ఒక భాగంగా చేసుకోమనండి. మేము ఈ ఉద్యమాన్ని అంగీకరించి ప్రోత్సహించడం అనుమానంతో కూడిన ఎంతో ద్వేషికైన ఎలాంటి ఆశ్చర్యం కలిగించదు. వీరికి తిరిగి యథాస్థితికి తీసుకురావడానికి ఈ త్రాగుబోతుల మధ్య వృద్ధి చెందుతున్న పరోపకార పనికి మించి తోడ్పడింది ఏదీ లేదని చాలా సంవత్సరాల అనుభవం తర్వాత మేము కనుగొన్నామని భావిస్తాం అని రాశాడు. సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో అసలు మేమేదో భావోద్రేకంతో మాట్లాడుతున్నామేమో, సెంటిమెంట్గా మాట్లాడుతున్నామేమో, అలా కాదండి. నిజంగా అలా మీకు అనిపిస్తే వచ్చి మాతో పాటు నిలబడండి, ఇక్కడ యుద్ధరంగంలో నిలబడండి అని రాసింది ఇంగ్లీష్లో. లెట్ దెమ్ స్టాండ్ విత్ అస్ ఆన్ ద ఫైరింగ్ లైన్ అని రాసింది. ఇక్కడ మనకి ఈ కష్టాల కడలి అని చాలా అందంగా రాశారు, కానీ కష్టాల కడలికి ఫైరింగ్ లైన్కి తేడా ఉంది. కష్టాల కడలు సరే, దాని ప్రస్తావన
వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఫైరింగ్ లైన్ మీద ఉన్నాం. ఫైరింగ్ లైన్ అంటే ఏమిటి? ఫైరింగ్ అంటే తుపాకీ గుళ్ళు పేల్చడం. ఇది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో అప్పుడు యుద్ధం ఎలా ఉండేదంటే ఇప్పట్లాగా విమానాల యుద్ధాలు కాదు, డ్రోన్ల యుద్ధాలు కాదు. అప్పట్లో మనుషులు మనుషులు కొట్టుకోవడం. సో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఏమైందంటే గోతులు తవ్వుకొని ఆ గోతుల్లో సైనికులు ఉండి అక్కడి నుంచి తుపాకీలతో యుద్ధం. సో మొట్టమొదటి ముందైతే ఏదైతే గొయ్యి తవ్వారో అక్కడ నిల్చున్న సైనికులు వాళ్ళు శత్రువులు ముందు పడితే, శత్రువులు ఎదురైతే, అసలు ఈవెన్ కనబడితే వాళ్ళ మీద తుపాకీలు పేల్చడం. ఇది యుద్ధానికి పద్ధతి అనమాట అప్పట్లో. ఇది చాలా క్రూరమైన యుద్ధం అండి. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉన్నంత క్రూరత్వం తర్వాత చాలా తక్కువ యుద్ధాల్లో ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తావన అంతా ఎందుకు వచ్చింది డాక్టర్ గారికి అంటే, ఒక్కసారి మాతో అక్కడికి వచ్చి నిలబడండి. మొట్టమొదటి ఆ గొయ్యిలో మాతో పాటు సైనికులు అందరూ నిల్చున్నాం, మాతో పాటు నిల్చోండి. ఒక్కసారి పైకి తలెత్తి చూడండి. చూస్తే మీకు ఎవరు కనిపిస్తారు? శత్రువు కనిపిస్తాడు. ఇక్కడ శత్రువు ఏమిటి? ఆల్కహాల్, మద్యం. దానివల్ల జరిగే పర్యవసానాలన్నీ చెప్పుకొచ్చాడు. సరే, ఈ బాధపడుతున్న భార్యలు, పిల్లలు, చిన్నారులు వగేరా. సో ఇది కేవలం ఏదో భావప్రేరితంగా మాట్లాడేస్తున్న నేనేదో ఆ, మీలో జాలి కరుణ పుట్టించడానికి చెబుతుంది కాదండి. ఇది నిజంగా ప్రాణాంతకమైన జబ్బు. అయితే ఇన్నేళ్లుగా కృషి చేస్తున్నాం. అయినా సరే ఏమాత్రం కూడా ఏవి ఫలితం చెందని సమయంలో ఈ ఏ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు అసలు ఈ పరోపకారంతోనే వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు మర్చిపోయి పక్క వాళ్ళ గురించి సేవలు అందిస్తూ పక్కవాడిని కూడా బాగు చేసే ఒక ఉద్యమం మొదలైంది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. ఇది ఒక్కటే నాకు తెలిసింది పరిష్కారం అని చెబుతున్నాడు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే అతను లాంటి డాక్టర్లు, అతను లాంటి వైద్యులు చాలామంది ప్రశ్నించారు. నువ్వు తాగుబోతూ కాదు కదయా, నీకు ఎందుకు ఈ గొడవ అంతాను? వాళ్ళు ఏదో చేసుకున్నారు, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుని అయితే నీకేంటిటా అని అడిగారు. నాకేంటి అని చెబుతున్నాడు. అది. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. All right, now we shift gears a bit. Men and women drink essentially because they like the effect produced by alcohol. That's a no-brainer. I don't like the effect produced by bleach. I don't like the effect produced by industrial cleaner. These things just kill me, right? Or they make me violently ill with no positive euphoric effect. So I drink because alcohol feels good to me, right? Do you want to translate that or you want me to keep going? Keep going. Okay. The sensation is so elusive. Elusive means hard to find, hard to describe, hard to catch. That while they admit it is injurious. In other words, I don't need AA to tell me that alcohol is bad for me. I don't need my family or the police or judges to tell me alcohol is bad for me. When I woke up covered in my own vomit, I knew that alcohol was bad for me. When I would feel like I had died and been brought back as, like scraped over human oblivion, I knew that alcohol was bad for me. But they cannot, after a time, differentiate the true from the false. So even though I know it's bad for me, I keep drinking, and after a while, I can't tell the true from the false. What does that mean? To them, their alcoholic life seems the only normal one. So if I'm in a city of 1 million people, I will find that, and 10,000 of them drink, and nobody else in the city drinks. I'll find those 10,000 people. I will eventually only associate with those 10,000 people. And I will believe that I live in the most alcoholic city in the world because everyone I know is drinking like me or doing other stuff. I'll ignore that there are 990,000 other people that are not drinking. They are restless, irritable, and discontented. This is sober, how I am sober. I am allergic to sobriety. Restless, I can't hold still, constantly, like brain's going 40,000 words a second. Irritable, you say good morning and I want to punch you in the face. Discontented, I am suicidal. I just wish I were like, please, if you're up there, God, kill me now, end it, please. I just wish you hate me. That's why you're letting me keep breathing unless it can again experience a sense of ease and comfort, which comes at once by taking a few drinks. If only I could drink, if only I could have some alcohol, I would feel at ease, I'd feel comfortable, be like able to breathe again. It's like I'm suffocating it. Finally, can relax. I want that feeling because I'm unhappy with my sobriety.
drinks to see others take them with impunity. So I see my coworker, he can go out and have 2 beers. He's fine. Why can't I drink like him? He can do that. Maybe I can do that too, right? So I go out with my coworker. He has 2 beers and I have 2 beers, and he goes home to his family. And this is what happens to me. After they have succumbed to the desire again, as so many do, after I had those 2 beers, and the phenomenon of craving develops. So my coworker doesn't have the phenomenon of craving. He's home to see his family. I'm staying at the bar. I am getting totally drunk. I am going to go out and drink some more. I'm going to maybe mix it with drugs. I have no idea what I'm going to do. No idea. So they pass to the well-known stages of a spree. Again, the stages are well known, but the outcomes, the consequences immediately are not. Emerging remorseful with a firm resolution not to drink again. So now that I've hit bottom again, I come out of it remorseful. I can't believe I did that. I can't believe I screwed up again. I will never drink again, right? At least not until tonight. This is repeated over and over, and unless this person can experience an entire psychic change, what we call a spiritual experience elsewhere in the book, there is very little hope of his recovery. So unless I experience that psychic change, that spiritual experience, I'm just going to keep drinking and eventually I'll become dead. యా స్త్రీ పురుషులు తాగడానికి ఇక్కడ కొంచెం దశ మారుతుందండి. ఆయన చెప్పేది తాగుడు గురించి చెప్పాడు. ఇప్పుడు మనుషులు ఎందుకు తాగుతారో చెప్పబోతున్నాడు డాక్టర్ గారు. స్త్రీ పురుషులు తాగడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఆల్కహాల్ కలిగించే ప్రభావాన్ని వీరు ఇష్టపడటమే. ఇందులో మనకి పెద్దగా ఆలోచించే పెద్ద మీరు కూలంకుషంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం లేదు, అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఈ మీటింగ్లో ఉన్నామంటే మనకి తప్పకుండా తెలుసు. మనం ఎంట్రీని తాగుతామండి, లేకపోతే బాత్రూమ్ కడుక్కునేదో వంటలు కడుక్కునేదో క్లీనర్ తాగుతామా? తాగం. ఎందుకంటే అవి చూస్తేనే, ఆ వాసన చూస్తేనే జుగుప్స కలుగుతుంది. ఎటు ఆల్కహాల్ తాగుతూనే చొక్క పడుతూనే ఏదో అవుతుంది నాలో. నాకు అది కలిగించే ఆ ప్రభావం నాకు చాలా ఇష్టం అని చెబుతున్నాడు. దీని ఇంద్రియ ప్రేరణ ఎంత జిత్తులో మారిదంటే ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యానికి నష్టం కలిగిస్తుంది అనేది వారు అంగీకరించిన కొంతకాలం పోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒప్పుకి తప్పుకి తేడా తెలుసుకొని స్థితికి వారు చేరుకుంటారు అన్నాడు. ఈ ఈ ఇంద్రియ ప్రేరణ ఎంత జిత్తులో మారిదంటే, ఇక్కడ జిత్తుల వారిది ఎందుకంటే ఎల్యూజివ్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఎల్యూజివ్ అంటే పట్టుకోలేము అనమాట. దాన్ని ఎందుకో తెలియదు, పట్టుకోలేము. దాన్ని ఒక మాటతో దాన్ని వర్ణించలేము. కాకపోతే ఆ ఇంద్రియ ప్రాణం ఉండడం ఉండడం మాత్రం నిజం. అది ఎంత నిజం అంటే, అది ఎంత భయంకరమైందంటే, కాసేపు అయ్యాక తప్పుకి ఒప్పుకి తేడా తెలియదు అన్నాడు. తప్పు ఒప్పు అన్నది కరెక్ట్ రాంగ్ అండి. ఇక్కడ ట్రూ ఫ్రమ్ ద ఫాల్స్ అని కూడా అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో. ట్రూ ఫ్రమ్ ద ఫాల్స్ అంటే సత్యము అసత్యము, ఏది సత్యం ఏది అసత్యం తెలీదు, ఏది నిజం ఏది కాదు తెలీదు. వేదాంతి అయిపోతాం, ఏది సత్యం ఏది అసత్యం అన్నీ ఒకటే అన్నట్లు తయారవుతాం మరి తాగాక. అంటే ఇది చాలా భయంకరమైన పరిస్థితి అని చెబుతున్నాడు. తర్వాత వారికి తమ త్రాగుబోతు జీవితమే సాధారణ జీవితంగా అనిపిస్తుంది. ఇది చాలా విచిత్రం. ఇంత తాగేస్తున్నా, అసలు మితిమీరి తాగుతున్నా, ఏ మనిషి తాగకూడనంత తాగుతున్నా, ఇది అందరిలాగా సాధారణమైన జీవితం అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక ఊరు వెళ్తానండి. వెళ్తే అక్కడ 1,00,000 మంది ఉంటారు. అందులో 1,000 మంది తాగేవాళ్ళు ఉంటారు. ఎందుకో తెలియదు, నేను తాగుపోతుంది కాబట్టి నాకు ఆ 1,000 మందితోనే సాంగత్యం ఏర్పడుతుంది, వాళ్ళతోనే స్నేహం ఏర్పడుతుంది, వాళ్ళతోనే ఉంటా, వాళ్ళతోనే తాగుతా. ఆ తర్వాత నా బుర్ర నాకేం చెబుతుందంటే వీళ్ళే నా మిత్రులు అని చెబుతుంది. ఇంకాసేపు అయ్యాక నా బుర్ర నాకేం చెబుతుందంటే ఈ ఊర్లో చాలా తాగుడు ఎక్కువ అనిపిస్తుంది నాకు. ఈ ఊరు కాదు వాళ్ళు కాదు సమస్య, నేను మిగతా 1,00,000 మందిలో మరి 1,000 మందే కదా మనం. మిగతా 99,000 మంది ఏమయ్యారు? వాళ్ళు మనం పట్టించుకోం. ఇది నాకు తాగుబోతు మామూలుగా ఉందంటే నాకు తాగుడే కావాలి, తాగుబోతులే నా మిత్రులు, మందే నాకు అన్నిటికంటే పెద్ద మిత్రుడు. అయితే నెక్స్ట్ ఏం చెబుతున్నాడు, ఇతరులు ఏ రకంగానూ ఇబ్బంది పడకుండా కొన్ని డ్రింకులు తీసుకోవడాన్ని గమనించే వీరు
ఆ కొన్ని డ్రింకులు తీసుకుని వెంటనే ఉపశమనం పొంది హాయిగా ఉన్నామన్న భావం కలిగితే తప్ప వీరు అసహనంగాను, అసంతృప్తిగాను, చిరాగ్గాను ఉంటారు అన్నాడు. ఇవి మూడు: అసహనము, అసంతృప్తి, చిరాకు. చిరాకు అంటే ఇరిటబుల్, అసంతృప్తి అంటే డిస్కంటెంటెడ్, అసహనం అంటే రెస్ట్లెస్. ఈ మూడు తాగే కాదండి, తాగకుండా ఉన్నప్పుడు అసలు నాకు సోబరైటీ పడదు అసలు. ఆ మందు అంటే ఎలర్జీ ఉండనే ఉంది. నాకు ఎలర్జీ దేంతో అంటే ముఖ్యంగా సోబరైటీతో ఎలర్జీ. నేను మందు లేకుండా బతకలేను. మందు లేకపోతే నా స్థితి ఏంటంటే రెస్ట్లెస్. అంటే ఏమిటి? నాకు మనసు ఎప్పుడు అలా 1000 మైళ్ళ స్పీడ్లో పరిగెడుతూ ఉంటుంది. ఇరిటబుల్ అంటే చీరాగ్గా ఉంటానన్నమాట. నువ్వు నమస్తే అన్నా అన్నావు అనుకో, నీ చంప వాయించాలనిపిస్తుంది నాకు, ఎందుకో తెలీదు. నువ్వు అలా తటస్థపడ్డావు, నిన్ను నాలుగు పీకాలనిపిస్తుంది నాకు. డిస్కంటెడ్, నాకు ఎప్పుడూ సంతృప్తి లేదు. మాట్లాడితే చాలు దేవుడని నన్ను పట్టుకెళ్ళిపో, అసలు ఈ జీవితమే వ్యర్థం అన్న భావం. ఇదంతా ఏంటి? సోబర్గా ఉన్నప్పుడు. మందు చుక్కబడితే ఉపశమనం పొందుతా, చుట్టుపక్కల చూస్తా, ఇతరులు ఇబ్బంది పడకుండా అంటే సునాయాసంగా తాగుతున్నారు. నేను వాడు ఇద్దరం బార్కి వెళ్తాం, వాడు తాగుతాడు, వాడు 2 డ్రింకులు తాగుతాడు, ఆ తర్వాత వాడు కుటుంబం దగ్గర పోతాడు, భోజనం చేస్తాడు, పడుకుంటాడు. నేను ఇంకా నాది మొదలవుతోంది. ఎందుకు మొదలవుతోంది? నాకు ఆ తృష్ణ ఉంది కదా, ఆ తాగుడు అనే తృష్ణ ఉంది. ఇదే నా ఎలర్జీ. 2 డ్రింకులు తాగాక వాడు వెళ్ళిపోతాడు, సరే నేను అక్కడే ఉండిపోయా. ఇంకా ఆ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తానో నాకే తెలియదు, ఏం చేస్తానో నాకే తెలీదు. ఇది చెప్పుకొస్తున్నాడు మన కథ. చాలా మంది తాగుబోతుల్లాగే వారు తాగాలనే కోరిక తిరిగి లొంగిపోయినప్పుడు, త్రాగాలనే తృష్ణ తిరిగి మొదలైన తర్వాత విపరీతంగా తాగడంలోని అన్ని దశలు గుండా వెళ్తాడు. వెళ్ళి ఆ విపరీ ఆ విపరీత త్రాగుడి నుండి పశ్చాత్తాపంతో తర్వాత బయటపడి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు అని గట్టిగా తీర్మానం చేసుకుంటాడు. ఇది సమస్య. అంటే మనం వెళ్ళే పక్కదారులన్నీ మనం ఎరిగిన దారులేనండి. ఎటొచ్చి ఆ దారులు గుండా వెళ్ళే పర్యవసానాలు, అసలు ఎక్కడ తేలుతాం, ఏమిటి చేస్తాం, మన చేష్టలు అవి తెలియవు మనకి. ఎక్కడికి వెళ్తామో తెలియదు, ఏం చేస్తామో తెలియదు. అది అతనిలో పదే పదే పునరావృతం అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఇదే అలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ, మరలా 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 జీవితంలో ప్రతిరోజు తాగకూడదు అనుకోవడం, తాగడం, రెండు తాగగానే ఈ తృష్ణ, తృష్ణ తాగగానే విపరీతంగా తాగడం, విపరీతంగా తాగి ఎక్కడ పడిపోతాను తెలియదు. మన్నాడు బుద్ధులు లేచి విపరీతమైన పశ్చాత్తాపం, అయ్యో ఇలా జరిగిపోయింది నేను రాత్రి మళ్ళీ. ఇది మళ్ళీ అదే కథ. అతనిలో మానసికమైన పూర్తి పరివర్తన చోటు చేసుకోకపోతే, ఇక్కడ పూర్తి మానసిక పరివర్తన అన్నాడు డాక్టర్ గారు. మనం దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటున్నాం, స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటున్నాం. అతను తిరిగి కోలుకోవడానికి బహు కొద్ది ఆశ మాత్రమే ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అంటే డాక్టర్ గారు వైద్యపరంగా చెప్పారు, మానసికమైన పూర్తి పరివర్తన. కానీ చోటు చేసుకోకపోతే చావే మనకి ఆ, గమ్యం. ఇంకా అంతకు మించి ఇంకో మార్గం లేదు. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. Yeah, one of the things I've heard people say a lot in meetings around here is that our condition is inevitable without a spiritual experience, and that condition is an alcoholic death. On the other hand, strange as it may seem to those who don't understand, non-alcoholics, because you're an alcoholic, you're supposed to drink yourself to death. How's something else happening here? Once the psychic change has occurred, once the spiritual experience has happened, the very same person who seemed doomed to an alcoholic death, who had so many problems he despaired of ever solving them, suddenly finds himself easily able to control his desire for alcohol, the only effort necessary being that required to follow a few simple rules, the 12 steps. And, the controlling the desire for alcohol is essentially a byproduct of the relationship with God that we get with the spiritual experience, the God of the alcoholic's understanding. యా, ఒకసారి మానసిక పరివర్తన చోటు చేసుకున్నట్లయితే ఇంతకుముందు సర్వనాశనం అయినట్లుగా కనిపించిన ఎన్నో సమస్యలు కలిగి వాటిని ఏనాడు పరిష్కరించుకోలేక
నిరాశకు లోనైన వ్యక్తి ఒక్కసారిగా ఆల్కహాల్పై తనకు గల కోరికను తేలిగ్గా నియంత్రణ చేసుకోగల శక్తిని పొందినట్లుగా తనను తాను కనుగొంటాడు. మనకి ఈ రూముల్లో చెప్తారు అని ఆయన చెప్తున్నారు ఏంటంటే మనకి ఆల్కహాలిక్ మరణం, ఆల్కహాలిక్ డెత్ అన్నది అనివార్యం అండి ఆల్కహాలిక్గా పుడితే. అయితే దీన్ని అడ్డుకోగలిసింది ఒక్కటే ఉంది, అదేమిటంటే ఆధ్యాత్మిక అనుభవం. సో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం లేనిదే ఆల్కహాలిక్ మరణం తథ్యం అనివార్యం. అయితే ఈయనేం చెప్తున్నాడు, ఒకసారి మానసిక పరివర్తన కానీ చోటు చేసుకుందో ఆ ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అన్నది మనం కనుగొనగలిచాము. అసలు ఇంతకు ముందు లేని శక్తి ఏదో ప్రవేశించడం, ఆ మనిషి ఒక్కసారిగా ఆల్కహాల్పై తన కోరిక అనేది లేకుండా అయిపోతుంది. ఇందుకు అవసరమైన ఒకే ఒక్క ప్రయత్నం, దీనికి కావాల్సిన ఏం చేయాలి, తేలికైన కొన్ని నియమాలను పాటించడమే. ఈ నియమాలు ఏమిటంటే మన సోపానాలు. ఈ సోపానాలకి మొత్తం గమ్యం ఏమిటి, ఎందుకు సోపానాలు చేస్తున్నాం అంటే మన ఆత్మగత సాన్నిహిత్యం పొందడానికి. ఎవరితో? మనం ఉన్నత శక్తితో. ఎవరు చెప్పారు ఉన్నత శక్తి ఏమిటని? ఎవరు చెప్పలే. మనం అర్థం చేసుకున్న దేవునితో మన ఆత్మగత సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచుకోవడమే ఈ సోపానాల లక్ష్యము. మరొక వైపు ఈ విషయం అర్థం చేసుకోలేని వారికి ఇదంతా వింతగా గోచరిస్తుంది. రైట్, ఇది అర్థమైన వాళ్ళకేమో సునాయాసంగా బోధపడితే ఆ దారిలో పడతారు, గాడిలో పడతారు. లేకపోతే ఏందో ఇదంతా అయోమయంగా ఉంది, గందరగోళంగా ఉంది అనిపిస్తుంది. ఎస్. Thank you. Men have cried out to me in sincere and despairing appeal, and that means they are begging. Sincere and despairing appeal means begging. Doctor, I cannot go on like this. I have everything to live for. I must stop, but I cannot. You must help me. These are men who are in a men who are in a hospital for their drinking, who know that they're going to leave that hospital and drink. They're either going to drink a day or two after they get home. Some of them are going to drink on the way home, and they know they're going to do that, and they don't want to do that, but they can't choose to stay sober. They have no control over their drinking, and they understand that. Uh, యా, ఆలివర్ యూ జస్ట్ టోల్డ్ మై స్టోరీ, సో సారీ అబౌట్. యా, ఎనీవే. సో డాక్టర్, నేను ఇలా జీవితాన్ని కొనసాగించలేను. నాకు జీవించడానికి కావాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి. నేను త్రాగటం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆపేయాలి, కానీ ఆపలేకపోతున్నాను. మీరు నాకు తప్పకుండా సహాయం చేయాలి. ఇవి ఎవరి మాటలు అంటూ ఎంతోమంది నిజాయితీగా నిరాశతో నా వద్ద రోధించారు అన్నాడు. ఎవరండి వీళ్ళంటే పేషెంట్లు. ఆయన హాస్పిటల్లో ఇన్నాళ్ళు బాగా కృషి చేస్తున్నాడు కదా, తాగుబోతులు నాలాంటి వాళ్ళు. ఈ తాగుబోతులు ఏమిటంటే వాళ్ళకి తెలుసండి, మేము వైద్యం పొందుతున్నా ఇక్కడ హాస్పిటల్లో రెండునాళ్ళు తాగలేదు, ఈయన ఆధ్వర్యంలో బాగానే ఉంది, కాకపోతే ఇంటికి వెళ్ళే దారిలో తాగుతానేమో, కాకపోతే ఇంటికి వెళ్ళి ఒకటి రెండు మూడు రోజులు మహా అయితే, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తాగేస్తాను అని తెలుసు వాడికి. ఆ ఆ భయంకరమైన నిజం వాడు ఒప్పుకుంటూనే అడుగుతున్నాడు, అడుక్కుంటున్నాడు అనమాట. ఇంకా లిటరలీ మోకాళ్ళ మీద పడి అడుగుతున్నాడు, ఏమైనా చేయండి డాక్టర్ గారు, ఇది అసలు చాలా చిక్కుముడిలా ఉంది, నేను చచ్చిపోతాను అని చెబుతున్నాను. ఇది అంత బలమైన నిరాశ నిస్పృహ కలిగిస్తుంది. ఎస్. thank you. Faced with this problem, if a doctor is honest with himself, he must sometimes feel his own inadequacy. So, in other words, he can't help them. He can't do anything about it. It's no different than you are the doctor in a pediatric cancer ward and you're watching a 10-year-old child die of cancer and you can't help them. The feeling of not being able to help these patients. You became a doctor to help people and you can't do it. Although he gives all that is in him, often is not enough. There's just not enough there to do it. One feels something more than human power is needed to produce essential psychic change. So, some sort of higher power is needed to change these alcoholics. Though the aggregate of recoveries resulting from psychiatric effort is considerable, so psychiatry works with a lot of people, we physicians must admit we have made little impression upon the problem as a whole. It doesn't help with a lot of other people. Many types do not respond to the ordinary psychological approach. And what he's getting at there are alcoholics. Alcoholics are notoriously difficult to successfully treat with psychiatry. That's our. Right. ఇలాంటి సమస్య ఎదురైనప్పుడు డాక్టర్ తనకు తాను నిజాయితీగా ఆలోచిస్తే
తన వద్ద ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి తగిన శక్తి లేదని అంగీకరిస్తాడు. ఇది చాలా డాక్టర్ గారు తన నిస్సహాయతని చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఉన్నారండి, ఆయన క్యాన్సర్ నిపుణులు, క్యాన్సర్ వైద్యం కోసం ఆయన దగ్గరికి చాలామంది వస్తారు. 10 ఏళ్ల కుర్రాడిని తెచ్చారు. ఆ, కానీ వాడు పోతున్నాడు, క్యాన్సర్ వచ్చింది, పోతున్నాడు, కళ్ళెదురుగుండానే పోతున్నాడు. డాక్టర్ ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంది. ఆ జబ్బు అంత ప్రబలిపోయింది అతనిలో, ఆ పిల్లాడిలో. ఎంత నిరాశ కలుగుతుంది డాక్టర్కి, ఎంత నిస్సహాయ స్థితిలో డాక్టర్ తనంతట తాను ఉంటాడో అదే పరిస్థితుల్లో ఉంటాను నేను. ఎందుకంటే ఇది ఈ సమస్యకి పరిష్కారమే లేదయ్యే. ప్రయత్నం చేద్దామని ఎక్కడ మొదలు పెట్టాలో తెలియని పరిస్థితి డాక్టర్గా నాకు ఎదురైందే అని బాధపడుతున్నాడు అని చెప్పి, చాలా గొప్ప వినయం గల మాట చెప్తున్నాడండి. డాక్టర్ తన సర్వశక్తులు ఉపయోగించినప్పటికీ తరచుగా అది సరిపోదు. తప్పనిసరిగా అవసరమైన మానసిక మార్పు పొందాలంటే మానవ శక్తి మించిన మరో శక్తి ఏదో అవసరమని భావించవలసి ఉంటుంది. మానవ శక్తిని మించిన శక్తి అని చెప్పి వదిలేశాడు. దేవుడు భగవంతుడు అన్న మాట వాడలే డాక్టర్ కాబట్టి. ఎటొచ్చి ఆయన చెబుతున్న మాట అదే, ఉన్నత శక్తి గురించే చెబుతున్నాడు. మానవ శక్తిని మించిన శక్తి అన్న మాట చెప్పాడు. మానసిక వైద్యం ద్వారా కోలుకుంటున్న వ్యక్తుల సంఖ్య సరిపడినంత ఉన్నప్పటికీ సమస్య పైన మొత్తంగా మా ప్రభావం కొంచెమేనని వైద్యులమైన మేమందరం ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మానసిక వైద్యులు ఉన్నారండి, మానసిక వ్యాధులు ఉన్నాయి. మానసిక వ్యాధుల్ని నయం చేయడంలో మానసిక వ్యాధి నిపుణులు చాలానే ఆ, ప్రగతి చెందారు, చేస్తూనే ఉన్నారు, కష్టపడుతున్నారు. ఎటొచ్చి ఈ ఆల్కహాలిజం విషయం వచ్చేటోడికి మానసిక వ్యాధుల నిపుణులు ఏమాత్రం, అది మానసిక శాస్త్రవేత్తలు కానీ వాళ్ళు ఏమాత్రం ఏం చేయలేకపోతున్నాము అన్నాడు. చాలా రకాల తాగుబోతులు సాధారణమైన మానసిక వైద్య ప్రక్రియకి కోలుకోరు. మనం అసలు తాగుబోతుతనం కానీ మనలో ఉంటే మానసిక వైద్యులకి అందమండి. ఇది అప్పుడు నిజమే, ఇప్పుడు నిజమే. ఎస్, ఆలివర్. Thank you. I do not hold with those who believe that alcoholism is entirely a problem of mental control, choice. I have had many men who had, for example, one at work a period of months on some problem or business deal which was to be settled on a certain date favorably to them. They took a drink a day or so prior to the date, and then the phenomenon of craving, the inability to stop drinking, the physical allergy they call it elsewhere, at once became paramount to all their interests, became supreme over every other interest, so that the important point was not met. These men were not drinking to escape, they were drinking to overcome a craving beyond their mental control. So, um, basically, he's telling Bill Wilson's story there because when we get to Bill's story, he tells exactly that thing. The example I give men here is if they're on probation and their probation officer tells them, I'm going to test you for drugs and alcohol on Friday, a week from now. Normal person would say, well, I better stay sober then. But an alcoholic will say, great, I can drink through Thursday. And then Thursday rolls around and they say, well, don't even think about it, just keep drinking. And then I'll show up at court and I'll show up at the probation office knowing that I'm going to go to prison, knowing that they're going to put me in prison for a while, but that week of drinking was something I could not avoid doing. Um, it's not a question of choice. It's not a question of just drinking to escape from, boredom or something. It's beyond the power of the alcohol to control. త్రాగుబోత్తనం పూర్తిగా మనస్సు నియంత్రణకు సంబంధించిన సమస్య అని నమ్మేవారితో నేను ఏకీభవించను. అంటే ఏమిటి? మనసు నియంత్రణలో పెట్టుకుంటే, మనం జాగ్రత్తగా అదుపులో పెట్టుకుంటే మనసుని, నేను ఎంచుకోగలను తాగాలా వద్దా అనే ఎంపిక నా చేతిలో ఉంది. కానీ దాన్ని కోల్పోతున్నాం, ఆ ఎంపిక శక్తిని. మనసు అదుపు తప్పుతోంది అని అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది. వాళ్ళతో నేను ఏకీభవించను అంటున్నాడు. ఉదాహరణకి నాకు తెలిసిన వ్యక్తులు కొంతమంది ఏదో ఒక సమస్య పైన కానీ వ్యాపార ఒప్పందం విషయం మీద కానీ ఎన్నో నెలల పాటు శ్రమించిన వారు ఉన్నారు. ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైన తేదీ నాటికి అది వారికి అనుకూలంగా పరిష్కారం కావడానికి కృషి చేశారు. ఆ తేదీకి ముందు రోజు కానీ లేదా మరికొంత ముందే కానీ వారు ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం జరిగింది.
వారికి త్రాగుడు గురించి తృష్ణ వెంటనే అన్నిటికన్నా అతి ప్రధానమైనది అయింది. తాము నిర్ధారించుకున్న ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోయారు. వీరు ఆ విషయాల నుండి తప్పించుకోవడం కోసం త్రాగలేదు. వారి మానసిక నియంత్రణకు మించిన తృష్ణ అధిగమించడం కోసం తాగారు అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనసును అదుపులో పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది, ఇచ్ఛాశక్తిని వాడితే సరిపోతుంది. అది లేనివాడు వీడు దుర్బలుడు, శక్తిహీనుడు అని చెప్పి అంటారు. మా సమాజం అలా అంటుంది. కొంచెం మనసు అదుపులో పెట్టుకోయా, గట్టిగా అనుకోయా, గట్టిగా అనుకుంటే అయిపోతుంది. నాకు కూడా చాలామంది చెప్పారులేండి, గట్టిగా అనుకుంటే సరిపోతుందండి. నేను చాలా గట్టిగా అనుకున్నా, కానీ గట్టిగా అనుకోవడం వల్ల ఏం లాభం లేదు. ఎందుకు అని చెప్తున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఇందాకల ఈ వ్యాపారం గురించి కథ అంతా చెప్పాడు కదా, అది అసలు బిల్లు కథ అంటాడు ఈయన. బిల్లు కథలో తర్వాత తర్వాత మనం చదువుతాం మళ్ళీ అధ్యాయంలో. ఇదే కదా బిల్లు చెప్పేది. ఏదో చాలా అవసరమైన వ్యాపారం పని తేదీ అనుకున్నాం, ముహూర్తం పెట్టుకున్నాం, అన్నీ అయింది, కానీ ముందు రోజు ఆ రోజు తాగి మొత్తం అంతా సర్వనాశనం కావడం. ఇలాగే ఈయన ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నారు ఆలివర్. ఏమిటంటే ఇప్పుడు నేను జైల్లోంచి విడుదల చేశారు. అమెరికాలో పెరోల్ మీద విడుదల చేస్తారనమాట. చేస్తే ఏంటంటే కొన్నాళ్ళు వీడు సమాజంలోకి వదులుదాము, నెల రోజులు వదిలి ఎలా ఉంటాడో చూద్దాము జనజీవనంలో. వీడి ప్రవర్తన బాగుంటే వీడికి శిక్ష తక్కువ చేయొచ్చు. ఇటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో ఒక ఆఫీసర్ గారికి వెళ్ళి ప్రతి శుక్రవారం నువ్వు నేను తాగలేదు, ఏం మత్తు పదార్థాలు సేవించలేదు అని చెప్పి నీకు టెస్టింగ్ చేస్తామయ్యా మళ్ళీ శుక్రవారం అని చెప్తాడు. ఇవాళ శుక్రవారం, మళ్ళీ శుక్రవారం అని చెప్తాడు వాడు. మామూలు మనిషి అయితే అయ్యో నాకు జీవితంలో ఒక అవకాశం వచ్చింది, సదవకాశం, నన్ను నేను తీర్చిదిద్దుకోవడానికి అని ఆ వారం తాకుండా ఉంటాడు బుద్ధున్నాడైతే. మామూలు వాడైతే మనకు ఆ బుద్ధి లేదుగా. తాగుబోతే ఏం చేస్తాడు? సరే వారం వచ్చింది కదా అని వారం తాగేయటం. ఎందుకు తెలుసు మనకి తాగాక మళ్ళీ శుక్రవారం వెళ్తాం, వాడు లోపల చేస్తాడు, మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు జైలు శిక్షని. శిక్ష తర్వాత ముందు ఈ వారం బాగుంది కదా మజా చేసుకుందామని తాగేయటం. ఇది మన వైఖరి. వారి త్రాగుడి గురించి తృష్ణ అన్నిటికంటే అతి ప్రధానమైంది అన్నాడు. ఎందుకంటే ఆ తృష్ణ ఎంత బలమైందంటే మానసిక నియంత్రణ అదుపులో పెట్టుకోవడం వాటన్నిటికంటే చాలా పెద్దది. అన్నిటికంటే కూడా శక్తివంతమైంది అయిపోయినప్పుడు ఇంకంతే, అది తప్ప ఇంకో మార్గం లేదు, తాగాలి వీడు. ఎందుకంటే అది తాగుబోతున్న లక్షణం. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. There are many situations which arise out of the phenomenon of craving, which cause men to make the supreme sacrifice rather than continue to fight. What they're talking about there is suicide. The things that happen when I drink, I feel guilt and shame, or I'm just tired of this rat race of despair. And suicide or attempted suicide is very frequent in our ranks. I don't know if you can see this. This is totally self-inflicted. So I relate to this personally. Oh, you're muted. Romana, you're muted. Wow. Yeah, Karan is in control. I muted myself to clear my throat and he wouldn't let me back in. Anyway, thank you, Karan. So, ఈ విపరీతమైన అణుచుకోలేని కోరిక ఫలితంగా ఆవిర్భవించే ఎన్నో పరిస్థితులు వారు తమ పోరాటం కొనసాగించడానికి బదులు ఆత్మ బలిదానం చేసుకోవడానికి కారణమవుతాయి అన్నాడు. ఇక్కడ ఆత్మ బలిదానం అంటే ఏమిటంటే ఆత్మహత్య అండి. ఆత్మ బలిదానం అంటే మనం ఏదో ఆ, యుద్ధంలో దేశం కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసి అలాంటి గొప్ప పని ఏం కాదు. ఎందుకంటే ఈ తృష్ణని చంపుకోలేక ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా పరిస్థితులు ఏమైనప్పటికీ నేను తాగుతాను. తాగితే ఇంకేముంది, ఇంక నేను యుద్ధం చేయలేను, చేయడానికి బతికుండను, పోతాను. కోరుకుంటూనే ఆత్మహత్య చేసుకుంటా. అది త్రాగుబోతు దుర్భరమైన స్థితి. ఎస్ ఆలివర్. Thank you. The classification of alcoholics seems most difficult and in much detail is outside the scope of this book.
There are, of course, the psychopaths who are emotionally unstable, type 1. We're all familiar with this type. They're always going on the wagon for keeps. They are over remorseful and make many resolutions, but never a decision. So they're just keep saying they'll do this, but they never decide to do. They never really are willing to take the actions. There's the type of man who's unwilling to admit he can't take a drink. Type 2. He plans various ways of drinking. He changes his brand or his environment. So this guy is not really at step 1. There's the type who always believes that after being entirely free from alcohol for a period of time, he can take a drink without danger. Type 3. There is the manic depressive type, type 4, who is perhaps least understood by his friends and about whom a whole chapter could be written. Then there are types entirely normal in every respect except in the effect alcohol has upon them. Type 5. They are often able, intelligent, friendly people. And that's the type I want to believe I am, but the reality is I've been all five of those types at different points in my life. ఓకే. త్రాగుబోతులను వర్గీకరించడం చాలా కష్టమైన పని అనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా దాన్ని వివరించడం అంటే పూర్తిగా వివరించడం ఈ గ్రంథం యొక్క పరిధికి వెలుపలి విషయం. అంటే ఈ ఒక్క పుస్తకంలో చెప్పలేమండి అన్నాడు. సరే. అయితే కొంతమంది భావోద్వేగంతో నిలకడలేని మనస్తత్వం కలవారు ఉన్నారు. అది మొదటి రకం. ఇటువంటి వారిని మేము బాగా ఎరుగుతాం. అది మొదటి రకం తాగుబోతు. ఇప్పుడు వర్గీకరణ చేస్తున్నాడు. రకరకాల తాగుబోతులు ఉన్నారండి. నా అనుభవంలో ఈ 5 రకాలుగా ఉన్నారని చెప్తున్నాడు. మొదటి రకం ఎవరు అంటే భావోద్వేగంతో నిలకడలేని మనస్తత్వం గలవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఏ క్షణాన్ని ఏం చేస్తారో తెలియదు అన్న మనుషులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు శాశ్వతంగా త్రాగుడుకు దూరంగా ఉండాలి అని ఎంతో పశ్చాత్తాపంతో ఎన్నో తీర్మానాలు చేసుకుంటారు, కానీ నిర్ణయం మాత్రం తీసుకోలేరు అన్నారు. రెండో రకం తన తాగలేడు అనే విషయాన్ని అంగీకరించలేని తరహా వ్యక్తి ఉంటాడు. వీడు జీవితంలో మొదటి సోపానం తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఈ మనిషి. ఎందుకంటే నాకు తాగుబోతు సమస్య లేదండి అంటాడు. అసలు సమస్యని అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా లేని విషయం మనిషి. తర్వాత తాగే రకం లేదా పరిసరాలు మార్చుకుంటూ ఉంటాడు. అంతే తప్ప ఏదో ఈ విస్కీ కాకుండా బీరు అలా మారుస్తూ ఉండడం, లేకపోతే ఇక్కడ కాకపోతే అక్కడ ఏదో మార్చి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు తప్ప సమస్య నాలో ఉంది అని అంగీకరించే పరిస్థితికి రాలేడు వాడు. మరొక రకం వ్యక్తి, ఇది మూడో రకం అండి. తాను కొంతకాలం పాటు ఆల్కహాల్కి పూర్తిగా దూరంగా ఉన్న తర్వాత ఎలాంటి ప్రమాదము లేకుండా తను త్రాగగలను అని విశ్వసిస్తాడు. అంటే కాసేపు ఉండగలడు, నిలదొక్కగలడు తాగుడు లేకుండా. కాసేపు అంటే కొన్నాళ్ళు అవ్వచ్చు, కొన్ని వారాలు అవ్వచ్చు, కొన్ని నెలలు అవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత అమ్మయ్య గండం గడిచింది, ఇప్పుడు తాగొచ్చును అనుకునేవాడు మూడో రకం వాడు. పిచ్చి భ్రమతో ఎల్లవేళలా నిస్పృహకు లోనైన రకం కొందరు ఉంటారు. ఈ పిచ్చి భ్రమలతో ఉండేవాడు ఆఖరి వాడు అనమాట, నాలుగో వాడు అనమాట. అతను బహుశా తన స్నేహితులను కూడా ఏమాత్రం అర్థం కాడు. అలాంటి వ్యక్తి గురించి పూర్తిగా ఒక అధ్యాయమే రాయొచ్చు. ఇది నాలుగో రకం అండి, మ్యానిక్ డిప్రెసివ్ అంటారు. ఆల్కహాల్ ప్రభావం వారి మీద ఉన్నప్పుడు తప్ప మిగిలిన ప్రతి సందర్భంలోనూ మామూలుగా వ్యవహరించే రకం వారు కొంతమంది ఉంటారనమాట. వారు తరచుగా తగినంత సామర్థ్యం, తెలివితేటలు కలిగి ఉండే స్నేహ స్వభావులు. ఇది ఐదో రకం. ఈయన ఏమంటున్నాడంటే నాలాగే ఆలోచించాడు. ఈ 5 రకాలు తీసుకొని నేను ఎవరిని అని చదువుతాం, పుస్తకం చదువుతుంటే అనుకుంటాం నేను ఐదో రకమేమో. ఎందుకంటే ఇందులో కొన్ని మంచి పాటలు ఉన్నాయి కదా. సామర్థ్యం, తెలివితేటలు, స్నేహ స్నేహ స్వభావం, ఇలాంటివన్నీ రమణ గారికి ఉన్నాయని రమణ గారు అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అప్పుడప్పుడు. ఎట్లొచ్చి ఆలివర్ చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఐదో రకం వాడిని అని అనేసుకుంటే సరిపోదు. ఆయన జీవితంలో, నా జీవితంలో కూడా, తాగుడు జీవితంలో ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాను నేను. ఒక్కోసారి భావోద్రేకంతో అసలు నా భావాలు ఏంటో నాకే తెలియని పిచ్చివాడిలా ఉన్నాను. ఇంకో అప్పుడు సమస్యనే అంగీకరించని మొదటి సోపానం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒప్పుకోలేని వాడిగా ఉన్నాను, రకరకాలుగాను. ఎస్, ఆలివర్డ్. Thank you. All these and many others have one symptom in common, one thing that unites them all. They cannot start drinking without developing the phenomenon of craving. So the thing that makes them alcoholic, the thing that sets them apart is that once they start drinking, they can't stop. This phenomenon, as we suggested, may be the manifestation of an allergy, which differentiates these people, meaning that it sets them apart as a distinct entity.
It has never been by any treatment which we are familiar permanently eradicated. So it's not that once we become an alcoholic, we can ever stop being an alcoholic, is what they're getting. We can be sober, but once we start drinking again, even after 50 years of continuous sobriety, the phenomenon of craving is triggered, is what they're saying here. The only relief we have to suggest is entire abstinence. The best the doctor can say is just don't drink. యా ఓకే. వీరు వీరు అంటే ఎవరు? ఈ 5 రకాల తాగుబోతులను ఇందాక చెప్పిన 5గురు. వీరు వీరితో పాటు ఎంతోమంది ఒక ఉమ్మడి రోగ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటారు. అయితే రకరకాల తాగుబోతులు ఉండొచ్చు. మన ఏదో వర్గాల్లో వాళ్ళని విడమర్చి చెప్పొచ్చు, వీడిలాగా వాడు అలాగా అని. ఎటొచ్చి తాగుబోతులను అందరినీ సూత్రంలో బంధించే ఒక్క రోగ లక్షణం మాత్రం ఉంది. ఏమిటంటే ఉత్పాతమైన కోరిక మొదలైతే కానీ వీరు త్రాగడం ప్రారంభించరు. ఒకటి, మేము పేర్కొన్న విధంగా ఆల్కహాల్ సరిపడిని భౌతిక లక్షణమే ఈ ఉత్పాతమైన కోరికకు ప్రేరణమై వీరికి మిగతా వారి నుండి భిన్నమైన వ్యక్తులుగా విడదీస్తుంది. మాకు పరిచయం ఉన్న ఈ వైద్య పద్ధతి ద్వారా కూడా ఈ ఉత్పాతమైన కోరిక సమస్యను శాశ్వతంగా నిర్మూలించడం జరగలేదు. పూర్తిగా ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండడమే, ఆల్కహాల్కి దూరంగా కాదు, ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండడమే మేము సూచించవలసినటువంటి ఏకైక పరిష్కారము అన్నాడు. ఈ ఉత్పాతమైన కోరిక అంటున్నారు కదా, ఇది ఏమిటంటే క్రేవింగ్ అన్నాడు ఇంగ్లీష్లో. క్రేవింగ్, ఎలర్జీ ఇవన్నీ డాక్టర్ గారు దేని గురించి చెప్తున్నారండి? ఒక్క చుక్క తీసుకొని మొదలు పెడితే ఆపలేకపోవడం. అంటే ఆన్ వచ్చు కానీ ఆఫ్ లేదండి మనకి. ఆఫ్ లేకపోవడమే ఈ క్రేవింగ్. అంతే, ఉత్పాతమైన కోరిక. పెద్ద పెద్ద మాటలు ఎందుకు? ఆ, వాళ్ళు ఎలా చేసినా సరే చెప్పేది ఏంటంటే మొదలెడితే ఆపలేము, అది సమస్య. ఇది ఈ 5గురికి కూడా ఉమ్మడిగా ఉందిటండి. అంటే ఇప్పుడు ఓకే, సమస్య అదే అనుకోండి. వాళ్ళ శరీరాలు ఇలా వింతగా ఉన్నాయి, అందరిలాగా కాకుండా వేరేగా ఉన్నాయి. వింతగా అంటే తేడాగా ఉన్నాయి. తేడాగా ఉంటే పోనీ దీన్ని శాశ్వతంగా నిర్మూలించే పద్ధతి ఉందా? లేదండి అంటున్నాడు. శాశ్వత నిర్మూలన లేదు అంటే స్వస్థత లేదని కాదు. ఇప్పుడు నేను ఇవాళ తాగలేదండి, స్వస్థతతో ఉన్నాను. ఎటు వచ్చి 2 చుక్కలు కానీ తాగాను, 2:20 ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు, ఎప్పుడు చస్తానో తెలియదు నాకు. అంచేత డాక్టర్ ఏం చెప్పగలనండి? ఇప్పుడు ఈయన డాక్టర్ గారే కదా, ఏం చెప్పగలడు? ఆల్కహాల్కి పూర్తిగా దూరంగా ఉండు అని చెప్తాడు. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నాకేనా అసలు తాగొద్దండి అంటాడు. అదేగా సమస్య. తాగొద్దండి అని డాక్టర్ చెప్పేస్తే సరిపోతుంది. ఎట్లా అన్నదే ముందు ముందు చూడాలి. ఎస్. Thank you. This immediately precipitates us into a seething cauldron of debate. Much has been written pro and con, but among physicians, the general opinion seems to be that most chronic alcoholics are doomed. So we can debate this stuff, but among doctors, the best they can say for us is that we're going to die. We're going to drink ourselves to death unless we're permanently separated from alcohol through incarceration or institutionalization. యా. ఇది వెంటనే మమ్మల్ని ఉద్రేకపూరితమైన వాగ్వివాదం ప్రారంభించడానికి దారితీస్తుంది. ఇది అంటే ఏమిటి? ఈ విషయం అంటే శాశ్వతమైన నిర్మూలనకు పరిష్కారం అనేది లేనే లేదు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సమస్య గురించి అనుకూలంగాను ప్రతికూలంగాను కూడా ఎంతో రాయడం జరిగింది. అంటే రకరకాలుగా వివాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఎవరికి? వైద్య బృందంలో. వైద్యులు ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు దెబ్బలాడుకుంటున్నారు, లేకపోతే ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు. కానీ అందరి నోట వచ్చే సాధారణ అభిప్రాయం, కానీ వైద్యుల సాధారణ అభిప్రాయం మాత్రం ముదిరిపోయిన చాలామంది తాగుబోతులకి అంతమే గతి అని, అంతమే చావు అన్నాడు. మనం ఏం చెప్పుకుంటామండి? వెళ్తే శ్మశానానికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే జైలుకి వెళ్ళాలి, కారాగారానికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి వెళ్ళాలి, అంటే పిచ్చి ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి. సో మనకి పిచ్చి ఆసుపత్రి, లేకపోతే సరే శ్మశానం, లేకపోతే ఇదిగో కారాగారం, ఈ మూడే మనకి దిక్కు అని చెప్పుకుంటాం. ఆయన ఏమో చావు అని చెప్తున్నాడు వైద్యపరంగా. ఎస్. Thank you. Should we stop there? About quarter of. Go. I guess we
Yeah, I guess, right? So, because it's a logical break. Okay, let's stop. ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుదామండి. ఆ, 8:40. నా టైం 8:45. మీ టైం ఎంత అయిందో 5:30 అంటే యా వాట్ ఎవర్ 6:15 కదా కరెంట్.